जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो करे अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। भुजंग प्रयात संत नमो चंडका मंडका सर्वलोका परसीदे सदा। दास देती अशोका हाथे दैत बिरदंग रखो वज्र पानी। करो ग्रंथ पूरंग नमो भगवानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज बन के कलयुग जहाज शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक बारगाह के अंदर मेरी तेरी तख्तां दे मालिक धन गुरु हर गोबिंद पातशाह महाराज जी की चरण शुभ प्राप्त पावन पवित्र मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा श्री सुखचैन आनंद साहिब विखे शाम के दीवाना दियां हाਜ਼ਰੀਆਂ करदਿਆਂ होया गुर इतिहास की कथा सरवण करने वास्ते इकट्ठे हुए। गुरु रूप गुरु खालसा गुरु की साची निवाजी संगत जीओ विभागे हो। सहबान की गोद आप जी प्राप्त हो रही है। पिछले प्रकरण दे विच आप जी ने सरवण किया धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने सिद्धां दे नाल गोष्ठ की है। उन्हां दे बेअंत जिहड़े प्रपंच सन उन्हां दा पाठ उधेड़ना किया। जिथे गुरुद्वारा रीठा साहिब प्रगट होया, जिथे अज सिख इतिहास का मानमता इतिहास जिथे सिद्धां दे नाल गोष्ठ हुई वो गोरखनाथ के घर नूं गुरु नानक का घर मेरे बाबा गुरु नानक साहिब जी ने बना दिता, जिन्हों अज गुरुद्वारा नानक मता साहिब जी के नाम के नाल जानिया जाता है। उत्तराखंड की धरती पर वो पावन पवित्र इतिहास आप जी ने गुरु नानक साहिब जी के जीवन के विचों सुनिया कि किस तरह गोरख मते तो नानक मता जिहड़ा है स्थान प्रगट होया। इस तो अगे धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने अपनी रवानगी की है ते चलदे चलदे मेरे पातशाह वो दिल्ली की धरती पर पहुँचन लगे। उत्थे किहड़ियां खेडां वापर रही आओ वो पावन पवित्र नवा प्रसंग जिहड़ा है वो शुरू होने जा रहा है जी। मन बिरतियां एकाग्र करिए, दोनों हाथ जोड़िए, शीश नूं झुकाइए, गुरु चरणों के अंदर बैठदे हां बा अदब श्रद्धा भावना दे नाल अख न करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर करो कृपा को सतनाम श्री वाहिगुरु। भुजंग प्रयात संत नमो चंडका मंडका सर्वलोका। कवि राज जी सब तो पहला किसी भी अध्याय नूं शुरू करन तो एक मंगल करते हैं। इत्थे जिहड़ा मंगल आ रहा है वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति का वर्णन है। कहन लगे जिहड़ी अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति इस पूरी लुकाई दे विच वरत रही है जी। परसीदे दास सदा दास देती अशोका। जिहदे उत्ते ये शक्ति वरतदी है वो दास जिहड़ा है जगत दे विच प्रसिद्ध
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਿਦੈਤ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾਗ ਰੱਖੋ ਬੱਜਰ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਹ ਰੰਗ ਨਮੋ ਬਾਗਬਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਮਨ ਕਿਨੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਆਂਦੇ ਗੋਰਖਮਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਬਸੇਰਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਉਪਵਨ ਵਿਖੇ ਆਨ ਕੇ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵਣ ਲਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ ਮੰਗਣ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਚਿਰ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਭਰੀ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਪਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੂਸਨ ਬਹੁਤ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤੇ। ਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤ ਸਾਖ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ। ਆਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰ ਤੱਕ ਹੁਦੋ ਤਿਸ ਬਾਗ ਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ਼। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਮਹਾਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਬਾਗ ਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਏ
ਮਹਾਵਤ ਊਚ ਪੁਕਾਰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਏਤ ਜੀਵਕਾ ਦੁਖ ਮਨ ਆਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵਕਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀ, ਅੱਜ ਖੁੱਸ ਗਈ ਨੌਕਰੀ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਪਏ ਬਿਰਲਾ ਪਤੇ ਐਸੇ। ਬੜਾ ਮਯੂਸ ਜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਦੀਨ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੱਤ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਮਹਾਵਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਨ ਦਰ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਜੈਸੇ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਨਿੰਦ ਔਰ ਕਰਨਾ ਛਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਛਾਈ। ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਯੂਸੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਆਲਤਾ ਉਪਜੀ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤੀਜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੂਝਣ ਲਗੇ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮਹਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਰੋਵੋ ਤਰਤ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਵਤ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਨ ਮਾਰੇ ਕਿ ਖੋਸਨ ਕੀਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਲਿਓ ਜੀਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਮਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜਾਨ ਮਨ ਸੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੇ ਆਨ ਸੁਖ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਕਿਸ ਜਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿਪਤ ਪੜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਪਉ ਨ ਆਵਤ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹਾਵਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਉਸਤਤ ਕੇ ਮਦਸਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਅਤੀਸੇ ਆਤਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣੋ ਬਿਰਥਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਕੂੰਚਰ ਹੋ ਤੋ ਮਹਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੁਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜੀ। ਰੋਗ ਪਿਓ ਅਬ ਮਰ ਗਿਓ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੋ ਪਛਾਨ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਵਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਾਏ ਹੁਤੇ ਮਹਾਵਤ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਚਲਤ ਹੁਦੀ ਗੁਜਰਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਤ ਭਏ ਹਟ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਟੁਕੜੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਲਣ ਹਵੇ ਮਮ ਪਰਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਹਰਨਾਥ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 80% ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਰੋਜੀ ਜਿਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਰੋਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਹਾਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੁਮਿਆਰ, ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਖਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੱਲਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਵਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਗੀਰੀ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਮ ਰੋਵਤ ਬੈਸੇ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਹਮਾਰੀ ਚੱਲ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੇ ਨ ਚਿੰਤ ਕਰ, ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਕਰਤਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ
चिंता है करते। एक होर पावन बचन आया बाणी दे विच, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल में जंतु उपाय कै तिना की रोजी दे। रोज पढ़ते हो सैल पत्थर में जंतु उपाय तांका रिजक आगे कर धरिया। रोज पढ़ते हो ऊडै ऊड आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करे। कित्थे कूंजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਮਹਾਵਤ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਤੂੰ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਹ ਕਰ ਤਾਰ, ਪਿਆਰਿਆ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਮਹਾਵਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਤੇ ਬਿਹਾਨੇ ਜਗਤ ਕੇ ਕਰਨ ਹਰੇ ਕਤਾਰ, ਜਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਜਗਤ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਜਗਤ ਕੇ ਕਰਨਹਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਵਤ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹਾਵਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲ ਪੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ ਪਹੁੰਚਰ ਹਿਤ ਰਵੋ ਤੁਮ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਤੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ, ਨਿਰਬਾਨ ਜੀਓ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋ, ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਨਾ ਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੂੰ। ਜੋ ਜਿਆਵਤ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ,
ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਸ਼ਾਦ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮਨ ਗਇਓ ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। जिते कृष्ण हुए अंत सबे हुए हैं, जितने राम हुए अंत सबे जय हैं। दसम ग्रंथ। इत्थे कविराज जी कहते पे गुरु नानक साहब जी कहन लगे जेड़ा आया है ना मुहावत उन्हें मर जाना है जी। वाहिगुरु एक अवर ना को वाहिगुरु एक अकाल पुरख परमात्मा तो इलावा सदा स्थिर इत्थे कोई नहीं रह सकता। आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी, भी सच आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। वो परमात्मा इको एक सच्चा है, बाकी जगत झूठा है जी। सो देवत सब को रोजगार। इस करके मुहावत ना रो, वो सारियां नू रोजगार देने वाला है जी। और बहाना करे तुम्हारा, वो कोई ना कोई बहाना तेरा बना देगा ते तेरा कार्य जेड़ा है गृहस्थी जीवन का गुजारा पत्ता जेड़ा है फिर चलन बह जाएगा। इस करके देवत नित रोजी। इस करके वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जेड़ा है ना निता प्रति हर एक नू रोजी दे रहा है जी। रखे सत जी परब के खोजी। जदों हुण इन्ने बचन सुने ना बहावत ने ते इन्हां दीयां गल्लां तो इन्हूं इस तरह प्रतीत होया कि ये कोई संत है बड़ा डूंघाई वाला। ते अपना आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि पहली बार आमो सामने बैठ रहे ने मुहावत ते गुरु नानक साहब जी। हुण सानूं ते पता आपां सिख धर्म दे विच गुरु नानक साहब जी दा इतिहास जानते हाँ। वो साडे आदि गुरु ने पर रब दा रूप हैं। मुहावत नूं ही पता इस गल दा, पर जदों बचन सुने कहन लगा है कोई संत रूप है बड़ा डूंघाई वाला है। इहने बड़े बचन जिहड़े ने कमाल दे कीते ने, इन्हां दे विच कोई रहस है जी। ऐसे सुने मुहावत बैना। जदों उस बहावत ने जिहड़ा है इदां बैन सुने भाव बचन सुने हन जी। पूर्ण संत लखे सुख देना। उन्हां नूं प्रतीत होया कि कोई पूर्ण संत है ते सुखां नूं देण वाला है जी। हाथ पद पुन बचन उचारे। ते दोनों हाथ जुड़ गए ते इस तरह बेनती करन लगा है जी। क्यों होवे मन साथ हमारे। कहन लगा हे रब्बी फकीर मेरा मन जिहड़ा है वो किद्दां शांत हो जाए। दुखी है हिरदा जिथों रोजी रोटी चलती सी वो जिहड़ी है रुक गई है। हे बाबा मेरा मन शांत किद्दां होवे। दोहरा रोजी हमरी आज ते पाई बंद दरसाहे। अज तो मेरी रोजी रोटी जिहड़ी है सरकारे दरबारे उस बादशाह दे घर दे विचों बंद हो गई, क्योंकि मेरा हाथी मर गया है जी। तुम ते सब कुछ होत है संतो बेपरवाह। इन्हें जानना कीता कि ये जिहड़ा संत है ना रब्बी फकीर आया ये बेपरवाह बंदा है। ते हुण देखो ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਹੈ। हे ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਜਿਉ ਚਾਕਰ ਹਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਦਾਏ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਆਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਉ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ। ਸਵਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਰਮਜ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੋ ਕਾਜ ਅਟਕ ਜੇ ਜਾਈ। ਅੰਧ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨੇ ਕਰਤ ਅਗ ਰਜ ਨਿਜ ਰਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰ ਜੋਹਰ ਕਰਵਾਵੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਟਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚਨ ਮਹਾਵਤ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਢਾ ਦੇ। ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੋਭ ਰਾਜਾ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਧ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे। हर हर नाम हृदय सत ध्यावे, मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारगर। ते संसार दे विच भी इदां ही है, एक रब दे घर दी कहानी है ना। संसार दे विच भी इदां है, किसी का कोई होवे नौकर ते राजे दे बड़ा हितकारी होवे, राजा उहनूं प्यार करदा होवे ते राजा उहदे कीते होए नुकसान नूं भी नहीं चितारदा। कोई गल नहीं, तू आ, तू मेरी सल्तनत दे विच मेरा सिपाही है, आ तैनूं मैं गल वकड़ी दे विच लावां, किहड़ा कारज है। कहंदे आपां भी उदों हथ जोड़ करके उहनूं जदों बेनती करीदी ते राजा उसे वेले मन जांदा ते साडे कारज रास कर दिंदा है जी। है तुमरो पात सा खुदाए। प्यार ना हको धन गुरु नानक देव साहिब, करो किरपा को धन गुरु नानक देव साहिब। एक किड्डा वड्डा महावत जिहड़ा है ना, ये महावत इत्थे किरपा वरत रही है इस अध्याय दे विच। किन्नी बख्शिश होएगी इस महावत के उत्ते कि पहली बार मेल होया है गुरु की संगत जी, ते पहली बार धन गुरु नानक दा मेल हुंदिया ही उहनूं रब्बी पुरश मन लिया। ते पता नहीं भावें 100 गेड़ा आवो जाओ, बाणी कहती है आए भी मत्थे भी टेके, कड़ाह प्रसादियां देगां भी चढ़ाइयां, रुमाले साहब भी चढ़ा दिते, चोर भी चढ़ाए गुरु पातशाह जी दे उत्ते। पता नहीं किन्ने किन्ने अज तक खंड पाठ करा छड्डे, सुखमनी दीयां लड़ियां जड़ियां पता नहीं कितनियां के तोड़ छड्डियां। ते मन फिर उत्थे है, जे इत्थे गल नहीं बनदी ते वीरवार जाके तेल पाउणा ही पाउणा। ते आखो सतनाम से। ये सिख का किरदार पखंड रूप दे विच इक्को वारी मिलिया ते कहंदा है मैं उस राजे दा नौकर ते राजे नूं जो कवां वो मन जांदा है। ऐ धन गुरु नानक साहब जी महाराज है तुमरो पातशाह खुदाए, ते तेरा पातशाह है वो अल्लाह अकाल पुरख वाहिगुरु जी। ते कह गज एही जिवाए। हुण ऐदां कर तू अपने खुदा नूं कह, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बचन कमाल दे ने गुरु की संगत जी। भाई सैदा ना बेड़ी पाउंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी महाराज उस किनारे ते आ गए, भाई सैदे नूं तारना है। जदों आए ते सैदे नूं कहंदे सानूं पार ला दे। कहण लगा एक शर्त है, तू मैनूं पार ला दे, मैं तैनूं पार ला देना। वो कहंदे मैं किहड़ा मलाह वां ते मैं किहड़ा बेड़ी पाउणा जिहड़ा तैनूं पार ला देवां। कहण लगा इत्थों दी गल नहीं करदा, इत्थे ते रब ने मैनूं जिहड़ा बहाना बनाया कि बेड़ी दे विच इंसानां दा पूर पा के मैं पार जिहड़ा है ला दिंदा दरिया तो। मैं तो उस दरगाह की गल करदा हां बाबा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तेरी जाग दे विच टिकिया होया सी। जे तूं अज आ गया मैनूं वादा दे, मैं तैनूं इस बेड़ी दे विच बिठा करके नदियों पार लावांगा
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਯੱਫੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਮਾਨੇ ਬਚ ਤੁਮਰੋ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਆਪ ਉਸਕੋ आता मिले, जात को जाता मिले, तुरदे को तुरदा मिले आदि कवियां दे बचन। ते इत्थे कहन लगा, मन है बच तुमरे करता। ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਉਪਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਣ ਤੇ ਆਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਤੇ ਅਪਰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਬਿਸਾਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹਰ ਦੀਨ ਪਿਓ ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਮਹਾਵਤ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਗਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਵਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੀਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੋ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਗਹੀਰ ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਨੇ ਏਕ ਘਟਾ ਪਰ ਨੀਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਗਿਓ ਬੇਗ ਤੇ ਭਰ ਕਰ ਆਨਾ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮਹਾਵਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਇਹ ਕਟ ਲੀਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਤੇ ਇਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਣਾ ਕਰ ਭਈ। ਮਿਰਤ ਮਤੰਗ ਪਰ ਸਿਰ ਕਨ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਘਟਾ ਕਰ ਲਈਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸਿਰ ਕਾ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਸਰੀਰ ਕੋ ਪੇਵਨ ਕੀਨ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਰੇ ਜੀਵੋ ਤਤਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਐਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਇਓ ਮਹਾਵਤ ਹਰਖ ਬੇਸਾਲਾ, ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਦ ਬੰਦਨ ਕਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਦ ਕੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਏ ਕਹੀ ਪਤ ਸਾਹੀ ਅਗਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਰੋ ਸੋ ਜੀਵ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨੇ ਸੁਣੀ ਤਿੰਦਿਓ ਜੀਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਤੇ ਸਭ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਦਿਤ ਪਾਤਾਬ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 9 ਅੱਸੂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ